ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి ఒక లక్ష్యం పెట్టుకుని చదవాలి అని విశ్వభారతి డిగ్రీ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ సుధాకర్ రెడ్డి అన్నారు. మంగళవారం వికారాబాద్ పట్టణంలోని గౌలీకార్ ఫంక్షన్ హాల్లో విశ్వభారతి డిగ్రీ కళాశాల ఫ్రెషర్స్ డే కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించగా వారికి బహుమతులు ప్రదానం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ చెడు వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండి కష్టపడి చదువుకొని అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకోవాలి అని ఆకాంక్షించారు. కార్యక్రమంలో కళాశాల యాజమాన్యం, అధ్యాపకులు బసవరాజ్, సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. But don't worry, here you will find seniors who will guide you, lecturers who will inspire you, and friends who will become family. So open your hearts, make new friends, and don't be afraid to step off your comfort zone. This is where dreams are born, where talent shine, and strangers become your best friends. And remember one thing, college life is short, but memories last forever. Life, live every moment, laugh a little louder, and learn a little deeper. Once again, welcome to this incredible journey. Let's make today not just a celebration, but the beginning of something unforgettable. విద్యార్థుల జీవితానికి, మార్గానికి, జ్ఞానానికి వినయాన్ని అందిస్తూ సమయ భారతి విశ్వభారతి రథసారథి ప్రిన్సిపల్ సుధాకర్ రెడ్డి సార్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం.
MPC third year. Present over here. Let me introduce myself. This is Anis Fatima from BZC final year. So it is my pleasure to welcome all the freshers of our college. We are very excited to have you join our big college family. Today is a special day for all of us as we celebrate the start of your new journey here. Starting college is a big step in life. It is a place where you will make new friends, learn new things and build memories that last a lifetime. You are now a part of place that values learning, creativity and teamwork. I know many of you might feel nervous and unsure, but don't worry. We have all been there. This college is a space where you can discover your talents and grow. You will meet great lecturers, make new friends and find opportunities to explore your interests. Now let us talk about the real heroes of our college life. They are our lecturers. They are not just people who give you assignments or take tests. They are your guiders, mentors and sometimes even your life coaches. They push you when you need a nudge, support you when you feel lost and celebrate your achievements with genuine pride. Trust me, the bond between students and teachers is something you will remember long after college. Remember, college life is not just about studying. It is also about participating in events and making the most beautiful moments. So, dear freshers, let us start this journey with excitement and positivity. You are all here to support you and we hope this day will be memorable for all of you. Our college is a canvas of creativity where art meets innovations and dreams take a shape. From start of the art launch to vibrant cultural events. As you navigate these walls, remember that every challenge is a chance to grow, every failure is a lesson to learn and every success is a testament to your hard work. So freshers, get ready to embark on this thrilling journey. Be bold, be curious and be your amazing self. Let us create a legacy that makes our college proud. So I want to conclude by saying few words. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. You don't have to be great to start. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. You have to start to be great. The journey of 1,000 miles begins with one step. The journey of 1,000 miles begins with single step. Thank you. అందరికీ నమస్కారం. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు నా యొక్క ఉపాధ్యాయుల బృందానికి అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారం. ఇప్పుడు ఇచ్చే స్పీచ్ పార్టీకి సంబంధం లేదు, ఉండదు, కానీ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నా కాబట్టి ఇస్తున్నా. అందరూ వినండి, జాగ్రత్తగా వినండి, ఏం అర్థమైందో తెలుసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ముందుగా ఏంటంటే ఒక ఫ్లైట్ ఎగరడానికి ఉంది. ఒక ఫ్లైట్ ఎగరడానికి ఫ్లైట్ సిద్ధంగా ఉంది. అందరూ ప్యాసింజర్స్ వచ్చారు. లాస్ట్ ప్యాసింజర్ ఏంటంటే అందమైన అమ్మాయి, చాలా అందంగా ఉంటుంది, అక్షరాసలా ఉంటుంది, చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఆ అమ్మాయి ఏంటంటే లాస్ట్ ప్యాసింజర్, ఆమె ఎయిర్ హోస్టెస్ని అడుగుతుంది, నా సీట్ ఎక్కడ ఉంది, నా సీట్ ఎక్కడ ఉంది, నా సీట్ ఎక్కడ ఉంది అని. అయిన తర్వాత లాస్ట్కు ఒకటే సీట్ వీలుంటుంది, ఆమెదే ఆ సీటు వెళ్తుంది. వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి కూర్చుందామని చూస్తుంది. అక్కడ వెళ్ళేసరికి ఒక ఆయన ఉంటాడు. ఆయన ఏంటంటే 2 చేతులు ఉంటాయి, చూడడానికి వికారంగా ఉంటాడు. ఆయన అకులాంగుడు అని అంటారు. ఆయన అంటే ఆమె తర్వాత అంటుంది, ఎక్స్క్యూజ్ మీ హెయిర్ హోస్టర్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇక్కడ రండి ఒకసారి అని అంటే వస్తుంది. హెయిర్ హోస్టర్ వచ్చినప్పుడు తను ఏమంటుందంటే, ఏమైంది మేడం చెప్పండి, మీ ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే, నాకు ఇక్కడ సీటు, నాకు వేరే సీట్ అరేంజ్ చేయగలరా, నాకు ఇక్కడ బాగాలేదు, నాకు ఇక్కడ అనుభవం
అడిగినప్పుడు ఏమంటది అని అంటే, మేడం సారీ మేడం, ప్యాసింజర్ ఇక్కడ మొత్తం సీట్లన్నీ ఫుల్ అయిపోయినాయి, ఇక్కడ ఏ సీటు మిగలలేదు, అయినా మా ప్యాసింజర్కి ఇబ్బంది కలగకుండా మేము చేయాలని మేము అనుకుంటున్నాము. ఇప్పటి వరకు నేను మళ్ళీ వెళ్ళి ఒకసారి అడిగేసి వస్తాను, ఇంకా సీట్లు ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూడడానికి అని అన్నాడు. దాని తర్వాత వెళ్తుంది, మళ్ళీ ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత వస్తుంది. 5 నిమిషాల తర్వాత వచ్చిన తర్వాత చెప్తుంది, మేడం సీట్లు అయితే ఏవీ కాలేవు, అయినా కూడా మేము ఇబ్బంది కలగకుండా మిమ్మల్ని ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి అంటే సెకండ్ క్లాస్ నుంచి ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే వేరే సీట్ దగ్గర వాళ్ళ పర్సనల్ సీట్ దగ్గర కూర్చోవాలని అని అనుకుంటారు. దాని తర్వాత ఆమె లగేజ్ తీసుకుంటారు, వాళ్ళ లగేజ్ ఉంటుంది కదా, తీసుకొని వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తారు. వెళ్తున్నప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు తన అంటది, ఏ రోస్టర్స్ అనేది ఆమె ఆయన దగ్గరికి వికలాంగం దగ్గరికి వెళ్ళి అంటది, చెప్తుంది, ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, మీరు మాతో పాటు రండి సార్, మీ ఇక్కడ ఇలాంటి ప్యాసింజర్ల మధ్య కూర్చొని మీరు బాధపడే కంటే పక్కకి వెళ్ళి కూర్చోవడం బెటర్ అని తీసుకెళ్ళడం అని అంటది. దాని తర్వాత అప్పుడే అంటది, అతను లేచి అప్పుడు అందరు లేచి క్లాప్స్ కొడతారు ఆమె అలా ఉన్నప్పుడు. దాని తర్వాత అతను అంటాడు, లేచి అంటాడు, నేను ఒక ఇలాంటి దాని తర్వాత ఏమంటాడంటే, ఆమె అలా అన్నప్పుడు నాకు చాలా బాధగా అనిపించింది, చాలా విరక్తిగా అనిపించింది, చాలా కోపం వచ్చింది, కానీ నేనేం చేయలేకపోయాను. దాని తర్వాత ఏమంటాడంటే, ఇలాంటి భారతీయుల కోసమా నేను ఈ భారతదేశ బార్డర్లో పోరాడి చేతులు పోగొట్టుకుంది అని తను అంటాడు. అప్పుడు అందరూ లేసి ఒక్కసారిగా క్లాప్స్ కొడుతూ ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మీకు మేడి పండు తెలుసు కదా, మేడి పండు చూడడానికి ఎంత అందంగా ఉంటుంది. ఇది ఎవర్ గ్రీన్ మిసైల్, చెప్పేది వినండి, జాగ్రత్తగా వినండి, ఎవర్ గ్రీన్ మిసైల్. అండ్ మేడి పండును చూస్తే ఎంత అందంగా ఉంటుంది, చాలా అందంగా ఉంటుంది, చూస్తే తినాలి అని అనిపిస్తుంది. కానీ ఇప్పి చూసేసరికి దాని మొత్తం పురుగులే ఉంటాయి. మీకు సామెత తెచ్చే ఉండు, మేడి పండు చూడు మెక్కువై ఉండును, తెచ్చి విప్పి చూడు పురుగులు ఉండును. దాని తర్వాత ఏమంటారంటే, దీన్ని బట్టి ఏమంటే మన సమాజం ఎలా ఉంటుంది, మన సమాజం మేడి పండు కన్నా ఘోరంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన సమాజం ఎట్లుందంటే మేడి పండు కన్నా ఘోరంగా, అంతకన్నా ఘోరంగా ఉంటుంది. దీన్ని ఎట్లా అంటే ఒకటి చెప్తానండి, ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఎట్లుందంటే, ఒక హిందూ అంటే ముస్లిం పడతలేదు, ముస్లిం అంటే హిందూ పడతలేదు, క్రైస్తవుని చూసి ముస్లిం 2 అడుగులు వెనక్కి వేస్తున్నాడు. ఎందుకు వేస్తున్నాడు? ఇప్పటికీ ఇదంతా ఎందుకు అంటున్నాను అని అంటే, ఇప్పటికి కూడా చాలా దగ్గర హైదరాబాద్ వెళ్ళి చూడండి, చాలా చార్మినార్ దగ్గర అయితే 100% జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఇంకోటి దీని గురించి ఒక కవిత చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను. మతం లేదు గితం లేదు మనుషులంతా ఒక్కటేరా, ఈశ్వరల్ల వేరు కాదు దేవుడు అంటే ఒక్కడేరా, ఆవులన్నీ కలిసి ఉంటాయి, పక్షులన్నీ కూకుంటాయి, అడవిలోని పులులన్నీ కలిసిమెలిసి కూకుంటాయి, మనిషి పై పొట్టితోటి మనిషితోటి కలవేరు, అన్నా అని తమ్ముడంటే కొడుకా అని తండ్రి, ఏ పేరుతో పిలుచుకున్న జీవుడంటూ ఉందొక్కడే, ఏ పేరుతో పిలుచుకున్న దేవుడంటూ ఉందొక్కడే. అడవులు మనిషి ఉన్నప్పుడు అక్షరాలే అన్నప్పుడు చదువు సంధి నేరు అన్నప్పుడు పట్టబాధ కట్టమన్నప్పుడు మఠమన్నది లేనప్పుడు మంచితనం ముందాడుకోడు, మధ్యలో మతాన్నేల సత్యనేల పరుచున్నాం, గుడులలో మసీదుల్లో బొమ్మల్లో సమాధుల్లో దేవుడు ఉన్నాడు అనుకుంటావు, దండాలను పెడుతుంటావు, నా దేవుడే గొప్ప అంటావు. మతం లేదు గితం లేదు మనుషులంతా ఒక్కటేరా, ఈశ్వరన్న వేరు కాదు దేవుడు అంటూ ఉందొక్కడేరా. థ్యాంక్ యూ. Respected dignitaries, faculty and my dear friends, it feels immense pleasure to be here again to the VBDC gathering. And yeah, I was a part of you once in around 4 years ago, and now here I'm standing as a chartered accountant. It gives me immense proud, and I feel gratitude towards the faculty, parents and everyone who supported me throughout the journey. So basically, if I want to talk about the CA journey, it involves 4 levels. One is foundation and inter and articleship, which is internship and final. అందరూ అనుకుంటారు ఏదో CA పెద్ద ఒక సముద్రం, we might not make it or we might not complete it, but yeah, it requires consistency. You need not to be a topper or anything. అంటే నేను టాపరే ఉండే అనుకోండి, బట్ దట్ ఈస్ అనదర్ థింగ్. లైక్ యావరేజ్గా చదివే స్టూడెంట్స్ అయినా కూడా నాకంటే ముందే క్లియర్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. I took 3 attempts to clear my CA inter and 3 attempts to clear my CA final. Where average చదివే వాళ్ళు కూడా they could clear in first attempt itself and they got ranks and
not demeaning or demotivating anyone here. And CA only BCom వాళ్ళే చేయాలి or commerce background ఉన్న వాళ్ళే చేయాలి అనే రూల్ ఏం లేదు. Anyone from science as well as arts background too, they can come. Even from BPC, MPC or CEC, HEC for that matter. Anyone can do CA. Only there are certain criteria that they need to pass with some 50% in their intermediate. So it will take around 5 years to clear CA course, and after that again ఇప్పుడు చూస్తున్నారు మీరు, like this is the first time I sat on the stage between the respected dignitaries. It gives me very pleasure and proud to be here again, sir. Thank you for inviting me. If anyone would like to complete CA or crack CA, you can contact me at any point of time. I'll be there to guide you as well. And specifically అమ్మాయిలు నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి అని అంటే, నా బ్యాచ్లో డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళంతా more than 90% they married off after completing their degree. ఇదొక మన ఏరియాలో ఏంటి అని అంటే ఇదొక ఏమంటారు, ఒక మిత్ ఆర్ పేరెంట్స్ మైండ్లో ఒకటి ఉంటుంది. ఏంటి అంటే అమ్మాయిలు 18 దాటగానే ఆర్ 21 years దాటగానే పెళ్లి చేసేయాలి. దే ఫీల్ అస్ అంటే పర్సనల్గా నా విషయంలో అవ్వలేదు, కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్ థింకింగ్ ఇన్ ఆ లొకాలిటీ నేను చెప్తుంది ఏంటంటే మెజారిటీ 90% ఆఫ్ దెమ్ గాట్ మ్యారీడ్ ఆఫ్ అండ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ కిడ్స్. బట్ ఒకసారి ఆలోచించండి, today's world it is growing rapidly and requires you to have financial independence. So I request everyone, not only boys, not only girls, ikkada gender discrimination, gender inequality emi ledu. So even girls, don't think about the marriage immediately after completing your degree. Have some thoughts, gain financial independence, then only think of your future, be it a family or be it your parenting career or whatever it may be. And again I'd like to thank Baswaraj sir. ఆయన ఎప్పుడు like he was like a constant support for me. నేను ఎప్పుడు కాల్ చేసినా కూడా he lives. ఎప్పుడు ఏదైనా డౌట్ ఉండి కాల్ చేసినా, ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉండి కాల్ చేసినా కూడా he'll without any hesitation, without any second thought, he support me, he guide me, he helps me with everything. And thank you principal sir for helping me to clear my degree and helping me to get graduated. Thank you sir. Thank you Ananda. So today we are having a great event, freshers party, as usual like our old last years. Okay. So today the crowd is very nice, okay. Especially girls, lot of girls you plays over here. So boys తగ్గిపోయారు. సో ఇక్కడ రేషియో చాలా తక్కువ ఉంది కంపేర్డ్ విత్ పాపులేషన్ రేషియో. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ రేషియో పాపులేషన్ బయట సొసైటీలో డిఫరెంట్గా ఉంది కదా. సో ఇక్కడ మారిపోయింది సిచ్యువేషన్. వీ కెన్ సీ ఇన్ విశ్వభారతి ఇట్సెల్ఫ్, రైట్? సో కమింగ్ టు అవర్ కాలేజ్ ఈజ్ having traveling from past 1 decade. So its successful rate is going on. So especially in Vikarabad division. So college is not only included with education. So here we will get edutainment, I think. Edutainment in the sense education with entertainment. Okay. So extracurricular activities also you can play over here. So a lot of people are there here. So this is one of the icon college, I hope. సో ఇక్కడ మీకు చాలా దొరుకుతుంది. సో మీరు స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అవన్నీ అనుకోకుండా మీరు కాలేజ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కరెక్ట్గా పాటిస్తే యూ గెట్ అ సక్సెస్ లైక్ మౌలిక. మౌలిక ఈజ్ అవర్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్. ఈవెన్ ఐ didn't teach her. So she is irregular student. సో ఫ్రమ్ పాస్ట్ 4 years తను ఇర్రెగ్యులర్, ఎప్పుడు కూడా చూడలేదు, బట్ టాపర్ ఉంటుండే. ఓకే. సో టాపర్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ వచ్చేసి వస్తుండే బీకామ్ కంప్యూటర్స్. సో మౌలిక ఎవరు అని చెప్పేసి చూస్తే షీ ఈజ్ ద వన్. సో గుడ్ జాబ్. సో తన ఏదైతే సాధించాలనుకుందో అచీవ్ అయింది. సో సిఏ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఈజ్ నాట్ ఏ జోక్. ఓకే. సో చాలా జర్నీ చేయాల్సి వస్తుంది, టఫెస్ట్
కొంతమంది అయినా దీన్ని ఫాలో అవుతారు. ఆమె ఫుట్ ప్రింట్స్ని మీరు ఫాలో కావచ్చు. షీఈ్ వన్ ఆఫ్ ద మోటివేటర్ అని చెప్పొచ్చు, రోల్ మోడల్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో వన్ థింగ్ ఈజ్ దట్ బీ రెస్పాన్సిబుల్ టు యువర్ డ్యూటీ. రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండండి, రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఉండండి, సో పంక్చువల్గా ఉండండి. సో సార్ చెప్పేది, సో స్టాఫ్ మెంబర్స్ దోస్ ఆర్ టెలింగ్, సో గివ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ టేక్ రెస్పెక్ట్. సో ఎవరితో కూడా మాట పడనిచ్చుకోవద్దు. ఓకే, సో పడనిచ్చుకోవద్దు అని అంటే మనం మంచిగా నడిస్తే, బిహేవియర్ కరెక్ట్గా ఉంటే, సో సిస్టమేటిక్గా ఉంటే, డిగ్నిటీగా ఉంటే ఎవరు మన జోలికి రారు. ఓకే, సో మన పని మనం చేసుకొని పోతే సో ఎవరు మన దగ్గరికి రారు. సో వన్ థింగ్ ఈజ్ దట్, సో డూ యువర్ డ్యూటీ ఇన్ ద సెన్స్, ఇఫ్ యూ సెల్యూట్ యువర్ డ్యూటీ, you need not to salute anybody. If you pollute your duty, you have to salute everybody. This is by APJ Abdul Kalam. So it is very suitable for every person. Andariki suitable. ఇది కొందరికి క్లాస్లో చెప్పినాను. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్స్ కాబట్టి, ఫ్రెషర్స్ కాబట్టి కొంచెం సో పుషప్ ఉంటుందని చెప్పి చెప్తున్నాను అనమాట. రైట్, సో మన పని మనం చేసుకుంటూ పోవాలి. వాట్ ఇస్ యువర్ వర్క్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు read well, study well. Meanwhile you can enjoy the sessions. So by completion of the 3 years, సో మీరు ఒక పొజిషన్లో ఉండాలి. ఓకే, సో వితౌట్ ఎనీ బ్యాక్లాగ్స్. సో బ్యాక్లాగ్స్ వచ్చేసి చాలా రిస్కీ జాబ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఫస్ట్ సెమ్ నుంచి సెకండ్ సెమ్ నుంచి 6th సెమ్ వరకు బ్యాక్లాగ్స్ పెట్టుకుంటూ పోతే సో కొంచెం టఫెస్ట్ జాబ్ అవుతుంది. సో డ్రాప్అవుట్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే మీరు ఫస్ట్ సెమ్ నుంచే కొంచెం సో స్టడీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి. ఓకే, సో లేటర్ యూ కెన్ ఎంజాయ్. సో మీన్వైల్గా ఎంజాయ్ కూడా చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు మాట్లాడేవాళ్ళు, బట్ సో నాకేం ఇచ్చారంటే నేను చాలా షార్ట్ టైంలో క్లోజ్ చేస్తాను అని చెప్పేసి సో నాకు ఇవ్వడం జరిగింది. బికాజ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్, 22 డాన్సెస్ ఆర్ దేర్ ఐ హర్డ్ ఇన్ ఎజెండా. ఓకే, సో అవన్నీ కూడా మీరు సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయాలి. సో వితౌట్ ఎనీ డీవియేషన్. ఓకే, సో హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ స్మాల్ ఆపర్చునిటీ. ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థులకు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ఫస్ట్ ఇయర్ విద్యార్థులకు కూడా అభినందనలు. అనేక కళాశాలల వారు మీ దగ్గరకు వచ్చి, మీ ఇంటికి వచ్చి మిమ్మల్ని అడిగి అనేకమైనటువంటి ప్రలోభాలు చేసినప్పటికీ విశ్వభారతి డిగ్రీ కాలేజీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నందుకు మీకు మరి ఒకసారి అభినందనలు తెలియజేస్తున్న ఫస్ట్ ఇయర్స్కు. అయితే విశ్వభారతి డిగ్రీ కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నందుకు మీరందరూ అదృష్టవంతులు. ఎందుకంటే సెలెక్ట్ ఏదైనా మనకు విజయం రావాలంటే ఫస్ట్ మనం ఎక్కే మెట్లు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది చూసుకోవాలి. అవునా కదా? మనం ఎక్కే మెట్లు స్టాండర్డ్ ఉన్నాయనుకో విజయం ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఇక్కడ ఒక తత్వవేత్త థామస్ హాబ్స్ అనే వ్యక్తి ఇంగ్లాండ్లో జన్మించిన లెవియాథన్ అనే గ్రంథాన్ని రచించాడు. ఆయన పవర్, శక్తి అంటే ఏమిటి అనే అంశం మీద ఒక అంశం చెప్తాడు. ఏంటి అని అంటే అందుబాటులో ఉన్నటువంటి సాధనాలతోటి భవిష్యత్తు ప్రయోజనాలను సృష్టించుకోవడమే శక్తి. ఇప్పుడు మన చేతులు ఏమున్నాయి, వాటితోటి మనం ఫ్యూచర్ని ఏ విధంగా డిజైన్ చేస్తాం, ఆ డిజైన్ చేసేది శక్తి. గమనించాలి కండి. ఎందుకనంటే ఇక్కడ మనకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి గొప్ప సాధనం విశ్వభారతి డిగ్రీ కాలేజ్. దాన్ని గమనించాలి మీరు. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మనము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వనరుల మీద ఎప్పుడు వ్యతిరేకతను ప్రదర్శిస్తూ ఉండడం కంటే ఇక్కడ ఉన్న వనరులను పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకొని మీరు శక్తివంతులు కావాలి. ఇప్పుడు అక్కడ మౌలిక ఉంది, ఆమె ఇక్కడ ఉన్న 3 years కష్టపడి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వనరులన్నింటినీ సద్వినియోగం చేసుకొని ఈరోజు సక్సెస్ అయింది. సక్సెస్ ఒకరోజు రాదు. మీకు ఇప్పుడు గొప్ప వ్యక్తులు చాలా మంది ఉన్నారు ప్రపంచంలో, దేశంలో. వాళ్ళు ఎవరి విధంగా ఒక్కరోజు సక్సెస్ వచ్చింది కాదు. సక్సెస్ అనేది చాలా కాలం కష్టపడుతూ వస్తారు. కానీ సక్సెస్ వచ్చినాక మీరు గొప్ప వాళ్ళు అవుతారు. అప్పటిదాకా సక్సెస్ రావాలంటే మనం చాలా కష్టపడాలి. కష్టపడటంతో పాటు మనకున్న వనరులను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. కళాశాల చక్కటి వనరు. జీవితంలో చాలా చిన్న భాగం కళాశాల జీవితం. ఆ కళాశాల జీవితం లోపల కష్టపడి ఇష్టపడి చదివినోడు సక్సెస్ అవుతాడు గ్యారంటీగా. ఎందుకంటే జ్ఞానం అనేది సంపదను తెచ్చిపెట్టేది కాదు. జ్ఞానం అనేది వ్యక్తి నిర్మాణం చేసేది. మరి వ్యక్తి నిర్మాణం చక్కగా జరిగినప్పుడు గొప్పవారు వారంతట వారే తయారవుతారు. ఇప్పుడు తయారైనటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యొక్క చరిత్రను చదవాలి.
అందుకే ఇప్పుడున్నటువంటి విశ్వభారతి డిగ్రీ కాలేజ్ అనే వనరు చాలా చక్కటిది. దీన్ని పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థులు మీరు అదే విధంగా దీన్ని పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకొని భవిష్యత్ ప్రయోజనాలను ఇక్కడే సృష్టించాలి 3 సంవత్సరాలనే. తర్వాత రావు, డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఏది రాదు. డిగ్రీలో మాత్రమే ఈ 3 సంవత్సరాలు మీరు కష్టపడ్డారు అనుకోండి, మీ భవిష్యత్తు మొత్తం మంచిగా ఉంటుంది. మరి కష్టపడేటప్పుడు అనేక అవరోధాలు వస్తాయి. రాయిని అనేక సార్లు కొట్టడం వల్ల శిల్పంగా మారుతుంది. కొట్టకపోవడం ద్వారా ఏమవుతుంది? రాయిగా మారిపోతుంది. రాయిగా మారిపోయింది గోడ లోపలికి పోతుంది, లేకపోతే మెట్టి కిందికి వస్తుంది. బాగా దెబ్బలు జరిగినటువంటి రాయి ఏమవుతుంది అన్నట్టు విగ్రహం అవుతుంది. మరి విగ్రహం అయినటువంటి రాయిని ఏం చేస్తారు? అందరు మొక్కుతారు. కాబట్టి ఇక్కడ కళాశాలలో ఉన్నటువంటి ప్రతి దాన్ని విధంగా మీరు పాజిటివ్ గా తీసుకొని ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి విద్యార్థులందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ ఉపన్యాసాన్ని ముగిస్తున్నాను. So, first year, welcome to you all. So, already first years daily నేను చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ ఇంతకుముందు సార్ చెప్పినట్టు యాజ్ ఏ స్టూడెంట్ మనకి ఏం ఉండాలి? డిసిప్లైన్ అండ్ డెడికేషన్ ఉండాలి. ఫస్ట్ నువ్వేందో నీకు తెలిసి ఉండాలి. నీ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెసెస్ ఏందో తెలిసి ఉంటే వీ క్యాన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ without doubt. Okay, so and also ప్రిన్సిపల్ సార్ గారికి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకు అంటే ఆఫ్టర్ 3 years gap again I rejoined as a lecturer here, so for that I feel very happy. And లైఫ్ అన్నాక చాలా డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి. సో మీ గోల్ ఏంటో మీరు సెట్ చేసుకోండి. Already first years అందరికి for all the students I asked what is your goal. When I asked that, everyone is no man, so much time we have, still we not decided. ఇంకా డిసైడ్ అవ్వలేదంట చాలా మంది. సో డిసైడ్ అవ్వండి. దానికి ఏంటో స్టెప్స్, ఒక టైం టేబుల్ ఆర్ జస్ట్ ఏం దానికోసం మీరు ఏం చేయాలి అన్న ఒక కనీసం ఒక ఐడియా ఏంటో దాన్ని చూస్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ చూస్ యువర్ గోల్ అండ్ ట్రై టు ఫాలో. ఓకే, దాన్ని అచీవ్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేయాలో డిసైడ్ అవ్వాలి. అంతేగాని ఇంకా నేను ఏం చేయలేను, ఇంకా 3 years టైం ఉంది, నాకు చాలా టైం ఉంది అని చెప్పి డోంట్ నెగ్లెక్ట్. ఓకే, అండ్ ఎంట్రన్స్లోనే వినాయకుడు ఉన్నారు. సో విఘ్నాధిపతి మీ లైఫ్లో కూడా ఎలాంటి విఘ్నాలు లేకుండా హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఒక సాంగ్ పాడాలనుకుంటున్నాను. వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభా నిర్విఘ్నం కురు మే దేవా సర్వకార్యేషు సర్వదా సర్వకార్యేషు సర్వదా. మహాగణపతిం 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 మనసా స్మరామి. మహాగణపతిం మనసా స్మరామి. వశిష్ఠ వామదేవాది వందిత మహాగణపతిం మహాగణపతిం మనసా స్మరామి. మహాదేవసుతం మహాదేవసుతం గురుగుహరితం మహాదేవసుతం గురుగుహరితం మారకోటి ప్రకాశం శాంతం మారకోటి ప్రకాశం
విచ్చేసిన మన కళాశాల చైర్మన్ గారికి మరియు ప్రిన్సిపల్ గారికి, అధ్యాపక బృందానికి, ప్రత్యేకంగా సెకండ్ ఇయర్ మరియు థర్డ్ ఇయర్ విద్యార్థులకి ఎందుకోసం అంటే చాలా కష్టపడి ఇష్టంతో నూతన విద్యార్థులకు స్వాగతం పలికినందుకు సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులకు, అదేవిధంగా వివిధ జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసుకొని విశ్వభారతి డిగ్రీ కళాశాలను ఎంచుకొని ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి నూతన విద్యార్థులకు స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ, అమ్మాయిలకు ఆకలి అయిపోతున్నట్టున్నది. ఓపిక, పట్టుదల. మనము మొట్టమొదటిగా మనకు ఉండాల్సింది ఓపిక. అది ఉందా లేదా అనేది ఎవరందరికీ వాళ్ళు చూసుకోవాలి, ఎవరికి అనిపించదు. నీ ఓపిక నీకు తెలుస్తుంది, నీ పట్టుదల నీకు తెలియాలి. ఎందుకోసం అంటే సమాజాన్ని అబ్జర్వేషన్ చేస్తున్నాం. సమాజంలో చెడు పని చేయాలంటే తోడవసరం. బాగా బాయ్స్ అయితే అదే సిగరెట్ దారాలను దొరికిపోతాడు, ఒకడు మందాల దారాన్ని దొరికిపోతాడు అంటే తోడు అక్కడ అవసరపడ్డాడు. చెడు పని చేయాలి, ర్యాగింగ్ చేయాలి, 5 మంది కావాలి. ప్రతి చెడు పనికి తోడవసరం, ప్రతి మంచి పనికి తోడవసరం. ఎక్కడైతే మనం మంచి పని చేస్తామో దానికి తోడేం అవసరం లేదు, మనం చేసుకుంటే పోతే మనం అదే మంచి పని అయితే. ఎక్కడైనా చూడండి, సక్సెస్ సాధించాడు, అవార్డు ఇస్తాం, అందరికీ ఒకరే పిలుస్తాం, వాడు సక్సెస్ అయ్యాడు. కెప్టెన్ ఉన్నాడు, ఒకడే ఉంటాడు, స్టేజ్ మీద ఒకడే ట్రోఫీ తీసుకుంటాడు. అంటే మంచి పనులకు మాత్రం తోడవసరం లేదు, చెడు పనులకు తోడవసరం. ఈ డిగ్రీ దశలో చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారు అంటే మనంతా గ్రామీణ ప్రాంతం కాబట్టి ఆలోచన అట్లే ఉంటాయి. ఏం ఆలోచనలు అంటే 10th అయిపోయింది, ఓకే, ఇంటర్ అయిపోయా, డిగ్రీ. కొత్తగా ఏముండదు, ఒకటే గొర్రెలు పోయినట్లే. ఒక గొర్రె కిందికి పోయిందంటే అన్ని గొర్రెలు కిందికి పోతాయి. మన ప్రాంతంలో కూడా వచ్చినామా, పోయినామా, చదివినామా, డిగ్రీ కాగితం తీసుకున్నామా. కాగితం రాగానే కొంతమందికి ఫుల్ కాగితం వస్తుంది, కొంతమందికి సగం కాగితం వస్తుంది. అంటే బ్యాక్లాగ్ ఉన్నదానికి సగం. ఫుల్ కాగితం వచ్చిన ఏం చేయాలంటే అమ్మాయిలకి పెళ్లి చేయాలి, అబ్బాయిలకి ఆడో ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఏదో దాకా పని చేయాలి. గింతే. ఇక్కడ కూడా ఎందుకో మరి చాలా మంది అబ్జర్వేషన్ చేస్తున్నా, మన ప్రాంతంలో డిగ్రీ తర్వాత చదువులు అనేది ఆగిపోతున్నాయి. ఎందుకు డిగ్రీ కాగానే ఆగిపోతున్నాం, దాని తర్వాత చదువు ఉంది. ఎందుకు అంటే చాలా ఉన్నారు. ఇక్కడికి చాలా మంది ఏమంటారు, వాయా ఇప్పటికే 15 ఏళ్ళు చదువుతుంది. మన నాయన అంటారు, ఇంకేం చదువుతారా, 15 ఏళ్ళు చదివినావు, నీకు కొలువు రాదా అంటారు. మన రాష్ట్రంలో కానీ మన దేశంలో కానీ కేవలం ఈ ఉత్తుత చదువులు అంటాం వీటిని. అంటే ఎక్కడ కూడా లక్ష్యం అనేటువంటి లేదు. ఇప్పటికీ కూడా ఉన్న దాంట్లో సుమారుగా 90% మంది విద్యార్థులకు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో తెలియదు. తెలుసా? నెక్స్ట్ ఏం ఇది చేస్తానే నమ్మకం ఎవరికైనా ఉందంటే 90% మంది విద్యార్థులకు లేకుంటారు. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కదా సార్ చూద్దాం, ఏం చేయాలంటే ఏదొస్తుంది చేయాలి, ఏదొస్తుందా అంటే బీఈడి వస్తే పీడీ చేయాలి, పీజీ వస్తే పీజీ చేయాలి, ఎంసెట్ వస్తే సారీ ఐసెట్ వస్తే ఎంబీఏ చేయాలి, అంతే. కానీ ఆ లక్ష్యాన్ని నువ్వు నిర్ధారణ చేసుకుంటేనే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని నువ్వు నిర్ణయించుకోవాలి. ఫైనల్ విద్యార్థులకు ఒక గొప్ప ఆపర్చునిటీ మన కళాశాల అందించబోతుంది రానున్నటువంటి 2-3 రోజులు. రీసెంట్లీ ఒక రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ అనేటువంటి ఒక ప్రముఖ సంస్థలు మన దగ్గరకు వచ్చాయి. ఒక 1 వీక్ ప్రోగ్రామ్, 7 days వాళ్ళకు డైలీ 1 hour మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఎస్పెషల్లీ ఓన్లీ ఫర్ 5 years. బాగా వినండి, అవకాశం ఉంది, యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఫర్ 7 days డైలీ ఒక 1 hour వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఆఫ్టర్ 7 days తర్వాత వాళ్ళొక 3 rounds ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ పెడతారు. ఫస్ట్ రౌండ్ మన కళాశాలలో ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకు సెకండ్ రౌండ్,
అండ్ థర్డ్ రౌండ్ హైదరాబాద్లో డిఫరెంట్ కంపెనీస్లో, స్టార్టప్ కంపెనీస్ కావచ్చు, ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ కావచ్చు, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కావచ్చు, అక్కడ మిమ్మల్ని సెకండ్ రౌండ్ అండ్ థర్డ్ రౌండ్ ఇంటర్వ్యూస్ పెడతాడు. మీరు అక్కడ సెలెక్ట్ అయితే ప్రైవేట్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో జాబ్ ఆపర్చునిటీ వాళ్ళు మీరు ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయే లోపుగా మీకు ప్లేస్మెంట్ వాళ్ళు ఇవ్వడానికి రీసెంట్లీ మన కళాశాలను అప్రోచ్ చేశారు. అవకాశం ఉంది. ఆఫ్టర్ గణేష్ చవితి ప్రిన్సిపల్ సార్ లిస్ట్ పంపిస్తాడు, అంటే క్లాస్ వాళ్ళకి లిస్ట్ అడుగుతారు. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు విత్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, ఎవరికి కూడా మనం డబ్బులు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫ్రీ ట్రైనింగ్ మన కళాశాలలో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, దాన్ని యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం. అండ్ వన్ మోర్, ఎస్పెషల్లీ నేను మాట్లాడేది ఓన్లీ ఫైనల్ ఇయర్ గురించి మాట్లాడుతున్నా, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి మీకు ఇంకా టైం ఉంది, ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళకి లేదు. మీరు ఇప్పటి నుంచి ఏదో ఒక గోల్ పెట్టుకోండి. నేను లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చాలా మంది ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థులకు చెప్పిన, మీరు ఎంబీఏ చేయాలి లేదా ఎంసీఏ చేయాలి లేదా ఇంకా పీఈ చేయాలి. ఈ ఫైనల్ ఇయర్ స్టార్టింగ్లోనే ఎన్నో నంబర్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి, వినండి. లాస్ట్ ఇయర్ చాలా మంది మన కళాశాల విద్యార్థులు ఐసెట్ టైమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి లాంగ్ టర్మ్ తీసుకున్నారు, చాలా మంది సక్సెస్ అయ్యింది. రీసెంట్లీ మన కళాశాల విద్యార్థి సెకండ్ ఇయర్ అంటే ఎంబీఏ ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది ఓన్లీ, ఇంకా సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ కాదు, ఓన్లీ 1-2 అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో సెకండ్ సెమిస్టర్ అయిపోయింది. అయిపోతే కాంపిటెంట్ వాడు ఆ అబ్బాయికి 8 lakhs ప్యాకేజీతో ఆ అబ్బాయికి ఆర్డర్ కాపీ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇచ్చాడు. అంటే సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ అబ్బాయి 8 lakhs ప్యాకేజీతో మల్టీనేషనల్ కాంపిటెంట్ కంపెనీలో ఉద్యోగానికి ఎలిజిబిలిటీ ఇచ్చింది. ఎట్లా వచ్చింది అంటే ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్, డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడే సబ్జెక్ట్ మీద కమాండ్ తెచ్చుకోవడం, ఐసెట్లో టాప్ ర్యాంక్ తెచ్చుకోవడం, మంచి టాప్ 10 కాలేజీలో సీట్ సంపాదించడం, సెకండ్ ఇయర్ అయిపోకంటే ముందుగానే ఆ అబ్బాయికి కళాశాలలో ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం. ఇట్లాంటి గోల్స్ మన దగ్గర ఉండాలి. ఇట్లాంటిది ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ రెస్ట్ ఇయర్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా ఏమనుకుంటామంటే రెస్ట్ ఇయర్ లాగానే అనుకుంటాం. సెకండ్ ఇయర్ ఇక అటు ఇటు. కానీ ఫైనల్ ఇయర్లో ఇప్పుడు కనుక చూస్ చేసుకోకపోతే ఇక తిన్నామా పడుకున్నామా తెల్లారిందా, ఇంతే అవుతుంది లైఫ్ తప్ప వేరేది ఇంకా. ఎందుకంటే ముందు మన ఓల్డ్ స్టూడెంట్ అమ్మాయి చెప్పింది సిఏ గురించి, ట్రై చేయండి. మీకు తెలిసినదో సుమారుగా మన కళాశాలలో 20 మంది సిఏకు ప్రిపేర్ అయ్యారు. మేము కళాశాల నడుపుతున్నప్పటి నుంచి చాలా మందికి పర్మిషన్ ఇచ్చినాం. అప్పుడప్పుడు క్లాసులకు రావడం, సిఏ కోచింగ్ తీసుకోవడం, చాలా మందిలో 20 మందిలో మౌలిక ఒకటి సక్సెస్ అయ్యింది. చాలా మంది మిడ్ ఆఫ్ ద డ్రాప్ అయ్యారు. ఎందుకంటే అట్లే పోయింది తన కృషి, తన ఒక డెడికేషన్ పెట్టుకుంది, అట్లే దాని మీద ఎట్లే వెళ్ళిపోయింది, ఈరోజు సక్సెస్ అయింది. మీరు కూడా సక్సెస్ ఎక్కడో ఉండదు, మన దగ్గరనే ఉంటుంది. నేను ఎప్పుడే మనం కష్టపడాలి. చాలా మందికి సరే ఫ్రెండ్షిప్ అది ఇది సవాలు చేస్తాం, కానీ నీకంటూ నీకు ఒకడు ఏర్పాటు చేసుకో, మీ ఫ్యామిలీ లైఫ్ని ఏర్పాటు చేసుకో. అమ్మాయిలకి ఎస్పెషల్గా వీలైతే కప్ కాఫీ కుదిరితే కప్ కాఫీ అని డైలాగ్ బంద్ చేసి వీలైతే ఏం చేయండి అంటే ఇంకో 2 సంవత్సరాలు చదవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. పేరెంట్స్ని కన్విన్స్ చేయండి, పేరెంట్స్కి నచ్చ చెప్పండి. డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో 2 years చదువుతా. ఎందుకోసం అంటే రానున్నటువంటి రోజుల్లో చాలా నోటిఫికేషన్స్ పడుతున్నాయి. ఆ నోటిఫికేషన్ ప్రయత్నం చేయండి. ఎందుకోసం అంటే లైఫ్ అంటే ఓన్లీ ఇక్కడి వరకే కాదు. ఇప్పుడున్న పొజిషన్లో ఓన్లీ డిగ్రీతో ఏం చేయలేము మనం. ఫర్దర్ స్టడీస్ ఉంటేనే ఏదైనా సాధించగలుగుతున్నాం. చివరిగా 3 విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. 3 గోల్స్ పెట్టుకోండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ 3 అనుకోండి. ఏమనుకోవాలి? మొట్టమొదటిది అంటే మన నాన్న మనం శబాష్ అనిపించుకోవాలి. ఆయన ఎప్పుడు శబాష్ అనిపించుకుంటాడు? కానీ డుమ్మగుడి బయలుదేరితే శబాష్ అంటాడా? ఎప్పుడు అంటాడు? మనం మంచి మార్కులతో పాస్ అయినప్పుడు, అందరూ పలానా ఆయన కూతురు అని గర్వంగా చెప్పినప్పుడు మన నాయన మనము ఇంటికి పిలుచుకొని ఇంట్లో శబాష్ పేట అంటారు.
ప్రతి ఒక్కరూ అనిపించుకునే విధంగా ప్రయత్నం చేయండి. అది మొదటి లక్ష్యం. ఇక రెండోది ఏముండాలి అంటే, రెండో లక్ష్యం మాతో పాటుగా నేను చదువుతున్నటువంటి డిగ్రీ కళాశాల, నేను చదువుతున్నటువంటి ఇంటర్మీడియట్ కళాశాల, ఆ కాలేజీకి మీరే చీఫ్ గెస్ట్గా రావాలని కోరుకో. ఇగో ఇట్లా ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి అమ్మాయి మనం చీఫ్ గెస్ట్గా ట్రీట్ చేస్తుంది, మా పక్కన కూర్చేటట్టుగా. అంటే ఊరికే నేను మరి పిలవలేదు, మరి ఆ అమ్మాయిని ఎందుకు పిలిచినాం? రెండో లక్ష్యం అట్లే ఉండాలి. ఏముండాలి అంటే ఖచ్చితంగా నేను చదువుకున్నటువంటి కళాశాలకి నేనే చీఫ్ గెస్ట్గా వెళ్ళాలనుకోండి. చివరిగా మూడోది ఏమనుకోండి అంటే, అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్తారు, మీ సంతకం ఆటోగ్రాఫ్గా మారాలి. మీ సంతకం ఏ విధంగా ఉండాలంటే ఆటోగ్రాఫ్. ఆటోగ్రాఫ్ ఎవరిని అడుగుతారు? మీ అందరినీ ఎవరైనా ఆటోగ్రాఫ్ అడుగుతారా? ఎవరిని అడుగుతారు? మీరు అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆటోగ్రాఫ్ అడుగుతాం. అది ఏ రంగమైనా కావచ్చు. ఒక ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పట్లేదు, సినిమా ఇండస్ట్రీ కావచ్చు, క్రికెట్ గేమ్స్ కావచ్చు, స్టడీస్ కావచ్చు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, దేంట్లో అయినా సరే మీరు ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకునే విధంగా కాదు, ఆటోగ్రాఫ్ ఇచ్చే స్థాయిలో ఎదగాలనేటటువంటి ఈ 3 కోరికలు, ఈ 3 లక్ష్యాలు మీలో ఉంచుకోవాలని కోరుకుంటూ, ఎందుకంటే చాలా సమయం అయిపోయింది, ఇంకా మన ప్రిన్సిపల్ సార్ మాట్లాడాలి. అందరికీ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్, జై భారత్. వేదికని అలంకరించినటువంటి పెద్దలు, కాలేజ్ చైర్మన్ సత్యనారాయణ గౌడ్ గారు, మరియు సరస్వతి జూనియర్ కాలేజ్ మరియు రెండు కాలేజ్ యొక్క డైరెక్టర్ బసవరాజు గారు, సీనియర్ అధ్యాపకులు జైనుద్దీన్ గారు మరియు అధ్యాపక బృందం, మరియు సెకండ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థులు, ఫస్ట్ ఇయర్ విద్యార్థులకు ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే ఈ సంవత్సరం కూడా ఫ్రెషర్స్ పార్టీ నిర్వహించినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఫస్ట్ ఇయర్ విద్యార్థులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. అయితే నేను 5 minutes అని డిసైడ్ అయినాను. ఈరోజు స్పీచ్ కొత్త బీబీఏ వాళ్ళకు మాట ఇచ్చాను, కానీ అక్కడ ఫుడ్ కాలేదట. నేను ఇప్పుడే ఫోన్ చేశాను కృష్ణ సార్ కూర్చొని, సరే ఇంకొక 20 నిమిషాలు అవుతే అవుతుంది, బిర్యానీ అయిపోయింది, బయట వచ్చింది. సరే మరి ఆ మాట ఎందుకు అంతవరకు, లేదంటే రాము సార్ ఏమైనా ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటే నేను ఓన్లీ 5 minutes. ఎందుకంటే నేను ప్రిన్సిపల్గా చెప్పేది ఏంటంటే ఒకటే ఉంటుంది, సమయపాలన, మంచి చదవాలి, మంచి గుర్తింపు పొందాలి, మంచి భవిష్యత్తు నిర్మాణం అనేది చక్కగా నిర్మించుకోవాలి అనేది నా యొక్క తపన. కొద్దిగా ఒక 2 నిమిషాలమ్మా, చాలాసేపు నుంచి మాట్లాడారు, కొద్దిగా ఒక 2 నిమిషాలు. అయితే కొంతమంది విద్యార్థులు అన్నారు, సార్ స్టిక్ ఉంటాడు కానీ మంచివాడే అన్నారు. మంచి వాళ్ళకి మంచివాడే, చెడ్డ వాళ్ళకి చెడ్డవాడు. ఈ విషయం అయితే నా వ్యక్తిగతంగా నేనే అంగీకరించుకుంటా, మా ఇంట్లో మా ఫ్యామిలీ కూడా చెప్తుంటారు, మంచిగా ఉంటే చాలా మంచిగా ఉంటాడు, మంచిగా ఉండకపోతే ఎవరికి వినరు అని చెప్పి. అయితే ఇందులో ఏ రకమైనటువంటి దురుద్దేశం కాకుండా విద్యార్థులు కాలేజీకి వచ్చినారు, చదువుకోవడానికి వచ్చారు కాబట్టి మీ భవిష్యత్తు నిర్మాణం అనేది ఎక్కడ తప్పుదో పడుతుందనే ఉద్దేశం తప్ప వేరే ఉద్దేశం ఉండదు. ఎవరైతే కరెక్ట్ టైంకు రెగ్యులర్గా కాలేజీకి వస్తారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు. ఇది బేసిక్. ఇక దానికి ఏం వేరే ఆల్టర్నేటివ్ ఏం లేదు. ఎవరైతే కాలేజీకి రెగ్యులర్ రాకుండా, సమయపాలన పాటించకుండా అప్పుడప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా పాస్ అవుతారు, చాలామంది పాస్ అవుతున్నారు, కానీ భవిష్యత్తు నిర్మాణం అనేది చక్కగా ఉండదు. ఒకటే తేడా, వాళ్ళకు ఉద్యోగం వస్తుంది, వీళ్ళకు కూడా ఉద్యోగం వస్తుంది. ఆ ఉద్యోగంలో ఒక థ్రిల్ అనేది, ఎవరైతే కష్టపడి సమయపాలన పాటించి, ఎవరైతే గౌరవప్రదంగా ఆ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని చదువుకొని ఉద్యోగం పొంది ఆ ఉద్యోగం చేస్తున్న వాళ్ళకు ఆ ఫీలింగ్ వేరే ఉంటుంది. ఎవరైతే చక్కగా రాకుండా ఏదో పాస్ అయిపోయి ఉద్యోగం పొంది ఆ ఉద్యోగం చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తుల్లో ఆ ఫీలింగ్ అనేది వేరేగా ఉంటుంది. అంటే పూర్తిగా డిఫరెంట్. అందుకే చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ దయచేసి నేను ప్రతి మీటింగ్లో కూడా, ప్రతి క్లాస్లో కూడా అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఒకటే చెప్తుంటాను. మన జూనియర్లో కూడా అదే చెప్పాను, ఎక్కడ ఏ మీటింగ్లో అయినా కూడా
ప్రతి విద్యార్థి కూడా ఫస్ట్ సమయానికి విలువనివ్వండి. ఒక నిమిషం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మీకు తెలుసు. ఆ సమయం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అదే సమయం కావాలంటే మనకు దొరకదు. మన లైఫ్ అనేది శాశ్వతం కాదు. ఆ ఉన్నటువంటి సమయంలోనే మనం సద్వినియోగపరచుకొని మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నామో అది ఖచ్చితంగా సక్సెస్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఫస్ట్. దాంతోపాటు ఖచ్చితంగా ప్రతి విద్యార్థులు కూడా తల్లిదండ్రులను గౌరవించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. పదే చెప్తున్నాను, ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులను గౌరవించట్లేదు, తల్లిదండ్రులకు చాలా బాధ పెడుతున్నారు. నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి వారి దగ్గర డబ్బు లేకుండా కూడా అప్పు తీసుకొని అప్పుకి ఇంట్రెస్ట్ కట్టి పెద్ద ఫోన్లు తీసుకొచ్చి మీకు కావాల్సినటువంటి డ్రెస్సులు ఇప్పించేసి మీకు కావాల్సినటువంటి ఎంజాయ్మెంట్ కావాల్సినటువంటి వసతులు కల్పిస్తూ వారు లోపల ఎంత బాధపడుతున్నారో చాలామంది పేరెంట్స్ నేను చూస్తున్నాను. మీరు ఎంత ఎంజాయ్ చేసినా, మీరు ఎంత మంచి ఫోన్ వాడుకున్నా, ఎంత మంచిగా రెడీ అయినా, ఎంత మంచి డ్రెస్ కొన్నా, మీ తల్లిదండ్రులను కష్టపెట్టకుండా దుఃఖించకుండా మీరు అట్లా ఉంటే మాత్రం మీరు సక్సెస్ అవుతారు. అది నిజమైనటువంటి వ్యవస్థ. పక్క వాళ్ళని చూసి మా తల్లిదండ్రులు ఏమైనా సరే, వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డా సరే, వాళ్ళు ఏ కూలినాలి పోయినా సరే, అప్పు తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తులు, అమ్మాయి అప్పు తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తులు ఇంటికి వచ్చి తిట్టిపోయినా సరే, నాకు మా ఫ్రెండ్స్ మొదల నేను గ్రేట్గా అనిపించుకోవాలి, అంతే. వేరే ఆల్టర్నేటివ్ ఉండదు. చాలా మందిని చూస్తుంటారు. అదొక్కటి మీరు మానుకుంటే మీకు ఇచ్చినటువంటి జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులకు మీరు పూర్తిగా సార్థకత చేసినట్టే. కానీ పక్క వాళ్ళని కంపేర్ చేసుకుంటా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టినట్టయితే మీరు అనవసరమైనటువంటి విధానాలు అవలంబించినట్టే. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, చాలా మంది విద్యార్థుల దగ్గర మంచి ఫోన్స్ ఉన్నాయి. 15,000-20,000 పోటీ పడి మీ పక్క ఫ్రెండ్ దగ్గర 15,000 ఉంటే మీ దగ్గర 20,000 పెట్టి ఫోన్ తీసుకుంటున్నారు. మీ పక్క ఫ్రెండ్ మంచి డ్రెస్లో మంచి ఎంజాయ్మెంట్ చేస్తే మీరు అంతకంటే ఎక్కువ చేయాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. బాయ్స్ కానీ గర్ల్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ. దయచేసి ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో చాలామంది తల్లిదండ్రులు వ్యవసాయం పైన ఆధారపడి ఉన్నారు. వారు ఎంత కష్టపడుతున్నారు, వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టి పంటలు పండిస్తున్నారు, ఎంత ఆదాయం వస్తుంది, ఆ వచ్చిన దాంట్లో తీసుకున్నటువంటి అప్పుకి ఎంత చెల్లిస్తున్నారు. అందుకే భారతదేశంలో పుట్టినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కూడా రైతు అప్పులో పుట్టి, అప్పులో పెరిగి, అప్పులోనే చనిపోతున్నారు. వారికి అప్పు తీర్చేటటువంటి అవకాశం ఇవ్వట్లేదు మనం. అమ్మాయి మాట్లాడుతున్నట్టు మీ దగ్గర డబ్బులు ఉండొచ్చు మాట్లాడేవాళ్ళు, డబ్బు లేని వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను నేను. వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి మీరు పుట్టినప్పుడు మీకు చేయాల్సినటువంటి చిన్న కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఆ కార్యక్రమాలకు అప్పు తీసుకొచ్చి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. చదివించడానికి మీకు అప్పు చేసి చదివిస్తున్నారు. పెళ్ళిళ్ళు చేయడానికి అప్పు చేసి పెళ్ళిళ్ళు చేస్తున్నారు. కానీ ఎక్కడ కూడా మీ తల్లిదండ్రులు మేము బాధ పెట్టాలనే ఉద్దేశం ఎప్పుడు కూడా కనిపించలేదు. అది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ప్రతిసారి చెప్తుంటాను, ప్రతిసారి దాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాలి, దీన్ని పాటించాలి. ఇక పెద్దలను గౌరవించండి. తల్లి, తండ్రి, గురువు, దైవం, వీటికి ఎవరైతే ప్రాధాన్యత ఇస్తారో ఖచ్చితంగా మీ యొక్క గోల్ అనేది రీచ్ అవుతారు. వీటికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వని వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా కష్టాలు పడుతూ ఉంటారు. అందుకని నేను మరి గేట్ దగ్గర నిలబెట్టడం, ఆపడం, రాని వాళ్ళని అడగడం, ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే, కనీసం ఒక విద్యార్థి రెగ్యులర్గా వస్తే ఒక వారం తర్వాత అరే నేను రెగ్యులర్గా పోవాలని ఒక మైండ్ సెట్ అవుతుంది. ఆలోచన చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. అరే రోజు ఎందుకు సార్ దగ్గర నేను అనిపించుకోవాలి, నేను టైం పోతే అయిపోతుంది కదా, అదే బస్ స్టాండ్లో నిలబడే బదులు, అదే బయట ఫ్రెండ్ కోసం వెయిట్ చేసే బదులు నేను ఇంటికి పోతే సార్ దగ్గర ఎందుకు అనుకుంటాను. వెళ్ళాలి ఒక వారం రోజులు అనుకుంటా, వారం తర్వాత ఆటోమేటిక్గా నేను వచ్చేస్తాను. అఫ్కోర్స్ 10% మెంబర్స్ ఎంత అయిపోయినా కూడా వాళ్ళు అదే టైంకి వస్తారు అనుకోండి, వాళ్ళ గురించి కాదు. కానీ ఎవరైతే చెప్పిన తర్వాత కరెక్ట్గా తూచా తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తూ కాలేజ్కి వచ్చి వింటూ, సరే రెగ్యులర్గా వచ్చారు, ఒక 2 రోజులు వినలేని క్లాసులు, 3వ రోజు కొద్దిగా వింటారు, 4వ రోజు కొద్దిగా వింటారు, ఇక వారం తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు, మనం ఇంత దూరం వచ్చి ఏం లాభం, మనం చెప్పే వాళ్ళ విషయాలు ఏవైతే వాటిని ఖచ్చితంగా చదవాలి, వినాలి, అలవాటు పడిపోతుంది. మీరు ఇంకొక వేరే వాళ్ళకు
చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది. ఇది నేను దానికోసం ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాను. అంతే తప్ప నేను ఏదో గ్రేట్గా నాకు ఒకటి ఏంటంటే సార్ వాళ్ళకు కూడా తెలుసు, బసరా సార్ కూడా అందరు కూడా, నేను అట్లా నిలబెట్టి పిల్లల్ని బాగా స్ట్రిక్ట్ చేసేసి అట్లా చేస్తే నాకేదో క్రెడిట్ రావాలనే ఉద్దేశం నాకైతే అస్సలే ఉండదు. విద్యార్థులు బాగుపడాలి, వాళ్ళు ఉన్నత శిఖరాలకు చేరాలి, వాళ్ళు చేరిన తర్వాత వాళ్ళకి జన్మనిచ్చే తల్లిదండ్రులను మంచిగా చూసుకోవాలి, సమాజానికి ఉపయోగపడాలి, వారి వలన 10 మందికి ఉపాధి కల్పించాలి. నేను డిగ్రీ చేసేటప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ అంతా కూడా ఆల్రెడీ టీచర్ జాబ్స్ వచ్చేసాయి. అందరు గవర్నమెంట్ టీచర్ ప్రమోషన్లో స్కాలర్షిప్ కూడా ఒక్కొక్కరికి ₹1,00,000 ₹1,10,000 వస్తున్నాయి. నేను ప్రైవేట్ వ్యవస్థను అప్పుడు ఎందుకు ఎన్నుకున్నా అంటే నేను లెక్చర్ కావాలి అనే ఒక గోల్ నేను డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే ఏర్పాటు చేసుకున్నాను. ఎండింగ్లో నాకు కూడా బీఈడీ చేయాలని చేశాను, టీచర్ జాబ్ ప్రిపేర్ అయ్యాను చాలా తర్వాత, కానీ రాలేదు. ఒకటే అనుకున్నాను, నేను కూడా ఒక కాలేజ్ ఏర్పాటు చేసి నేను చాలా మందికి నేను ఉపాధి కల్పించాలి, చాలా మంది విద్యార్థులకు నేను విద్యను అందించాలి, చాలా మంది విద్యార్థులకు నేను ఉన్నతమైన శిఖరాలు చేర్చాలి, క్రమశిక్షణను ఏర్పాటు చేయాలి అనే ఒక తపన ఆ రోజు పడ్డది. ఇప్పటికి కూడా దాన్ని నేను అవలంబిస్తున్నాను. చాలా మంది విద్యార్థులు చాలా సక్సెస్ అయ్యారు. ఎంత సక్సెస్ అంటే అసలు దీంట్లో ఉన్నటువంటి థ్రిల్ దేంట్లో లేదు. డబ్బు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఈ కాలంలో మనీ ఉన్నప్పుడు చాలా మంది ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు, వాళ్ళకి విలువ ఇస్తున్నారు అంటున్నారు. అప్పటికప్పుడు విలువ ఇస్తారు, కానీ మనశ్శాంతిగా మాత్రం ఖచ్చితంగా మన విద్యార్థులు, బాగుపడ్డ విద్యార్థులు మనకి ఎప్పుడైతే గౌరవం ఇస్తారో ఆ గౌరవంలో ఉన్నటువంటి మంచి అనేది దేంట్లో లేదు. నువ్వు లక్షలు వచ్చినా ₹1,00,00,000 సంపాదించినా అనవసరం. ఎందుకంటే వెళ్తూ ఉంటాం, జర్నీలు చేస్తుంటాం, లేకపోతే ఏదైనా ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నప్పుడు మన పూర్వ విద్యార్థులు ఎవరైతే కలిసి సార్ మీరు చెప్పడం వల్ల ఈరోజు మేము ఈ రకంగా అయ్యాం, ఇగో మేము మ్యారేజ్ అయింది, మా పిల్లలు ఈ రకంగా చదివిస్తున్నాం, మా పిల్లల్ని మేము మీలాగానే డిసిప్లిన్గా మేము పెంచగలుగుతున్నాం, మేము కూడా 10 మందికి చెప్తున్నాము అని చెప్పి వాళ్ళు అక్కడ చెప్తుంటే ఆ సంతోషం అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఈ రకంగా మీరు కూడా ఖచ్చితంగా మీరు ఒక సక్సెస్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకొని విశ్వభారతి విద్యార్థులు సాధ్యమైనంత వరకు అయితే నేను లాస్ట్ ఇయర్ రిజల్ట్ చూశాను. చాలామంది విద్యార్థులు కాలేజీకి రాకుండా కొంతమంది అప్పుడప్పుడు వచ్చినా కూడా వాళ్ళు రెగ్యులర్ వచ్చిన విద్యార్థుల యొక్క నోట్స్ తీసుకొని చదివి ఈ యూనివర్సిటీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోనే అత్యధికంగా రిజల్ట్ వచ్చినటువంటి కాలేజీ మనదే. మీరు ఎవరైనా ఏ కాలేజీకైనా ఎవరైనా మీకు ఒకవేళ ఛాలెంజ్ చేస్తే మీరు తీసుకొని రాండి, కాలేజీలో రిజల్ట్ చూపిస్తాను. 82% మన కాలేజీలో రిజల్ట్, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో 48% రిజల్ట్ టోటల్ యూనివర్సిటీ లెవెల్. కానీ మన కాలేజీలో మాత్రం 82% ప్రతి సెక్షన్లో, నాట్ ఓన్లీ BA కానీ బీకామ్ అది కాదు, BA బీకామ్ BJC BSc కంప్యూటర్ అన్ని గ్రూప్లలో కూడా 80 అబోవ్ మన దగ్గర కాలేజీలో పర్సెంటేజ్. మేము దాన్ని గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం. ఎందుకంటే చాలామంది విద్యార్థులు కొంతవరకు చదివినట్టు లేకున్నా కూడా చివరికి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే కష్టపడి అరే మనం చదవాలి. దాదాపు 100 మంది క్లాస్లో ఉన్నారనుకోండి, ఒక 70 మెంబర్స్ బాగా రెగ్యులర్ వచ్చి చదివే వాళ్ళు, మిగతా 30% రాని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చివరికి ఆ చదివే వాళ్ళను ఆదర్శంగా తీసుకొని చదివి పాస్ అవుతున్నారు. అదొక గుడ్, ఎందుకంటే గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం. చాలామంది విద్యార్థులు లాస్ట్ ఇయర్ ఒక 10 మెంబర్స్ 20 మెంబర్స్ ఫెయిల్ అవుతాం అనుకున్నాం. వాళ్ళు మళ్ళీ రీవాల్యుయేషన్లో పాస్ అయిపోయి సార్ మేము పాస్ అయ్యామని చెప్పి మొన్న టీచర్లకు వస్తే అరే చాలా గ్రేట్ రా అన్నాం. వాళ్ళు వచ్చి కొంతమంది విద్యార్థులు వచ్చి పాదం తీసుకున్నారు ఆఫీస్లో వచ్చి, సార్ మీ విలువ మీరు చెప్పిన విషయాలు ఎట్లా మేము తర్వాత ఎట్లా రియల్ అయినాం, ఎగ్జామ్ మూమెంట్లో ఒక 1 month 1.5 month మేము చేంజ్ అయిపోయి మా యొక్క అలవాట్లన్నీ కూడా మార్చుకొని అరే సార్ చెప్పిండు మన భవిష్యత్తు నిర్మాణం అనేది దాని గురించి ఏర్పాటు చేసుకోవాలనేది మీరు చెప్పిన విషయాలను మేము గుర్తుపెట్టుకొని ఒక 1.5 month మేము మీదికి లేకుండా బాగా చదివి ఈరోజు పాస్ అయ్యి మాకు సర్టిఫికెట్ వచ్చినాయి సార్. మేము ఐసెట్ రాసాం, ఐసెట్లో కూడా ర్యాంకులు వచ్చినాయి. మీ ఆశీర్వాదం అనేది ఖచ్చితంగా మీ ఆశీర్వాదం వల్ల మాకు వచ్చింది, ఉపాధ్యాయుల యొక్క ఆశీర్వాదం వల్ల కూడా వచ్చిందని చెప్పి వాళ్ళు అంటుంటే చాలా నాయన ఇప్పటికైనా మీరు మంచి పాస్ అయ్యారు, మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది, రేపు మంచి జాబ్ కొట్టుకొని చాలా మందికి మీరు ఆదర్శంగా నిలబడాలని చెప్పారు. ఇది మేజర్గా మేము గుర్తించాల్సింది. అందుకని వాస్తవానికి అయితే విశ్వభారతిలో చదివిన విద్యార్థులు మ్యాక్సిమం 99% క్రమశిక్షతో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులే. అంటే చాలా కాలేజీలో ఉపాధ్యాయులు గౌరవం ఇవ్వరు, మేనేజ్మెంట్ గౌరవం ఇవ్వరు, ప్రిన్సిపాల్ వస్తే కూడా ప్రిన్సిపాల్ కూడా గౌరవం ఇవ్వరు. కానీ ఇక్కడ ఉండేటువంటి చదివేటటువంటి విద్యార్థులు నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్న దాంట్లో అఫ్కోర్స్ కొంతమంది 2-3 విద్యార్థులు ఉంటారు, కానీ వాళ్ళు కూడా అట్లా లేరు. కానీ చాలా డిసిప్లిన్గా క్రమశిక్షణతో
ఉపాధ్యాయులకు కానీ ప్రిన్సిపల్స్ కానీ పెద్దవాళ్ళకు కానీ తల్లిదండ్రులకు కానీ గౌరవించే విద్యార్థులు మన కాలేజీలో చాలా మంది ఉన్నారు. 99% ఉన్నారు. అది నేను అదృష్టంగా భావిస్తాను. ఎందుకని సార్ మస్తు చెప్పినాం లేదు సార్, మీరు చూసుకో సార్, మేము ఫీజులు కడుతున్నాం కదా, మీరు ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఏ విద్యార్థులు కూడా ఏ రకంగా కూడా లేదు ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాతావరణం అట్లా, ఇక్కడ టీచ్ చేసినటువంటి లెక్చరర్ యొక్క భావాలు అట్లా ఉన్నాయి, ఇక్కడ వాతావరణం అట్లా ఉంది. మీరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆ భావాలకు అలవాటు పడిపోతున్నారు. ఎలాంటి న్యూసెన్స్ లేదు. చాలా మంది మనకు ఇంతకుముందు వక్తలు వచ్చారు ఒక 4-5 years నుంచి 10 years నుంచి కూడా. సార్ మేము డిగ్రీ కాలేజీకి రావాలి, వక్తగా రావాలి అంటే, అరే ఆ డిగ్రీ కాలేజీకి పోతే ఎంత అదర్ చేస్తారో, మేము చెప్పేది వింటారో వినరో, సార్ మరి మీ పిల్లలు డిసిప్లిన్ ఉన్నారా లేకపోతే మేము ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలంటే, సార్ మీరు నార్మల్గా రండి, మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటే చెప్పండి, మా విద్యార్థులు అలాంటి విద్యార్థులు కాదు. ఎంత సైలెంట్గా ఉంటారంటే అంత సైలెంట్గా ఉంటారు. అన్న తర్వాత వచ్చి స్పీచ్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయిన ముందు అసలు నిజంగా సార్ అసలు ఈ కాలంలో కూడా డిగ్రీ కాలేజ్ విద్యార్థులు ఇంత డిసిప్లిన్గా ఉండడం ఏంటి ఆశ్చర్యపోయారు. ఒకసారి నాగేశ్వరరావు, ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వరరావు అని చెప్పి డైరెక్టర్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ, టోటల్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ డైరెక్టర్, ఆయన ఎక్కడ పోయినా కూడా ఏ పెద్ద పెద్ద కాలేజీ పోయినా కూడా అక్కడ పోయిన తర్వాత ఏదో 10 నిమిషాలు మాట్లాడిన తర్వాత ఇంటి నుంచి సౌండ్స్ లేదా మాట్లాడడం, ఆయన చెప్పాలనుకున్నా చెప్పలేకపోయాడు. ఒక 4 years బ్యాక్ వచ్చాడు ఇక్కడ, మీరు అప్పలేదు, గంట సేపు స్పీచ్ ఇచ్చాడు. ఇచ్చుకుంటే మధ్యలో ఏమన్నాడు, సార్ ఇవ్వాలి నా సార్ అంటున్నాను, ఇవ్వండి సార్ అన్నాడు. ఎందుకు సార్ నన్ను అడుగుతున్నా అని చెప్పి నేను మళ్ళీ తర్వాత అడిగితే, మీ విద్యార్థులు ఎవరు కూడా కనీసం బోర్గా ఫీల్ అవుతలేరు, ఇంత డిసిప్లిన్ ఎట్లా సార్ అని చెప్పాడు. సార్ మాకున్నటువంటి మా విద్యార్థులు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వారి యొక్క భావాలను మార్చుకుంటున్నారు. మేము చదవాలి, మేము ఇతరులను గౌరవించాలి, పెద్దవాళ్ళని గౌరవించాలి, మేము చదువుకు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, రేపు మేము భవిష్యత్తు నిర్మాణం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అనే పునాది అనేది ఈ కాలేజీలో ఉంటుంది. మా విద్యార్థులు దానికి అలవాటు పడతారు సార్ అంటే యాడ్సప్ చెప్పిపోయాడు. ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకు మన కాలేజీ ప్రతి ఎగ్జామ్స్ అంటునిస్తారా సార్. ఎందుకని ఇక్కడ వ్యవస్థ బాగుంటుంది. ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ మొత్తం టోటల్ డైరెక్టర్ విశ్వభారతి డిగ్రీ కాలేజ్ రంగారెడ్డి డిస్టిక్, వికారాబాద్ డిస్టిక్ లో మన టాప్ డిసిప్లిన్లో కానీ రిజల్ట్లో కానీ ఇక్కడ ఉండేటువంటి విధానం, అది క్రెడిట్ మీకే, తర్వాత మా అధ్యాపకులది, మా మేనేజ్మెంట్ది, తర్వాత నా మీరందరూ సహకరించకపోతే కుటుంబ యజమాని, కుటుంబంలో ఉండే సభ్యులు ఎవరు సహకరించలేరనుకోండి, నేను కూడా ఏం చేయలేదు. అందరూ కూడా అధ్యాపకులు కానీ మేనేజ్మెంట్ కానీ విద్యార్థులు కానీ వారందరూ కూడా సహకరిస్తున్నారు, వారందరూ కూడా చక్కగా చదువుతున్నారు. కాబట్టి ఈరోజు మన విశ్వభారతి డిగ్రీ కాలేజీ చాలా మంది కాలేజీలు ఇప్పుడు మొన్న లాస్ట్ అడ్మిషన్ టైంలో వేరే కాలేజ్ కాంపిటీషన్స్ లో మీటింగ్స్ పెట్టుకున్నారట ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ లెక్చరర్స్ అందరు కలిసి. ఎట్లా చేయండి, విశ్వభారతి డిగ్రీ కాలేజ్ మాత్రం అడ్మిషన్ పోయేవి. వాళ్ళు బాగా టాప్గా ఉంటున్నారు ఎవ్రీ ఇయర్ అడ్మిషన్స్ లో, మన కాలేజ్ ఎందుకు ఉండట్లేదు, వాళ్ళకు మనకు తేడేంటి అని చెప్పి అంటే కొంతమంది లెక్చరర్స్, కొంతమంది మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఇట్లా సార్ అట్లా సార్ అని చెప్పి డిస్కషన్ వచ్చిందంట. సరే ఏదేమైనా సరే ఆ కాలేజ్ మాత్రం అడ్మిషన్ తగ్గించాలి, ఇది సత్యమే. సరే అని చెప్పి మేము కూడా మా స్టాఫ్ మెంబర్స్ కూడా చెప్పాను. కానీ వాళ్ళు కూడా అవును సార్ ఇట్లా వేరే కాలేజీలు బాగా క్యాన్వసింగ్ చేస్తున్నారు, డబ్బులు ఇస్తున్నారు, లేదా ఫీజు తక్కువ చేస్తున్నారు అని చెప్పి చెప్తే పర్వాలేదు సార్, మనం న్యాయంగా చదువు చెప్పాలి, విద్యార్థులకు అన్యాయం చేయకూడదు, ఆటోమేటిక్గా వచ్చే వాళ్ళు వస్తుంటారు, తగ్గితే తగ్గలేదు సార్ దాని దగ్గర అని చెప్పి స్టాఫ్ మెంబర్స్ అంటే లాస్ట్కు ఎన్నికి వచ్చే వరకు మళ్ళీ అన్ని కాలేజీల కంటే మన కాలేజీ టాప్ అడ్మిషన్స్ వచ్చాయి. మరి అది అదృష్టం. మనం అంత పోటీలు ఉన్నా కూడా అంటే మనం ఏంది, ఒక నిబద్ధతతో విద్యార్థులకు అన్యాయం చేయకూడదు. స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ ఎక్కడైనా సరే మీరు న్యాయంగా పనిచేయండి, విద్యార్థులకు న్యాయం కల్పించండి, ఆటోమేటిక్గా మీరే బయటకు పోయి కాలేజీలో చదివితే మాకేం అన్యాయం జరగట్లేదు, పర్వాలేదు మీరు పోయి ఆ కాలేజీలో జాయిన్ కావచ్చు. కాకపోతే కొంచెం బాగా స్ట్రిక్ట్ ఉంటుంది. అయితే ఇందులో ఒకటి, రెగ్యులర్ వచ్చిన విద్యార్థులకు ఇక్కడ అన్యాయం జరుగుతుంది, ఇర్రెగ్యులర్ రాని విద్యార్థులకు మాత్రం మంచిగా ఎగరేసుకుపోతున్నారు అని చెప్పి ఒకటి కొంచెం చిన్నగా ఒక బాధ అయితే కాలేజీలో ఉంది, విద్యార్థుల మధ్యలో ఉంది. అయితే ఆ చిన్న తప్పు కూడా జరగకుండా ఏది ఉండదు, వ్యవస్థ అన్న తర్వాత ఖచ్చితంగా కొంచెం జరుగుతుంటుంది. అది కూడా గుర్తింపు చేయలే, అది కూడా ఈ సంవత్సరం అధ్యాపకులు కూడా అప్పచెప్పాం. సార్ ఎవరైతే రెగ్యులర్ విద్యార్థులు వస్తున్నారో వాళ్ళకు మీరు ఇవ్వండి సార్ పర్మిషన్స్, ఎవరైతే 1 week 10 days 15 days ఆబ్సెంట్ అయిన వాళ్ళు అప్పుడు మాకు పంపేయండి అని చెప్పి. ఇప్పుడు క్లాస్ విద్యార్థులకు క్లాస్ అధ్యాపకులు తెలుసు కదా, ఎవరు రెగ్యులర్ వస్తారు ఎవరు రెగ్యులర్ అని ప్రిన్సిపల్గా తెలియదు కదా,
బయటకు వచ్చి అందరూ రాని వాళ్ళని కింద పిలిపించుకొస్తారు. ఒకటే రోజు రాని విద్యార్థి ఆ రోజు బాధపడతారు, వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ అవుతుంది. వారం రోజులు రాని విద్యార్థులు మంచి స్థాయి ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ రెగ్యులర్ వచ్చిన విద్యార్థి రివెంజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అరే ప్రిన్సిపల్ సార్ నేను రెగ్యులర్ వస్తే కూడా నాకు ఇంత పనిష్మెంట్ ఇచ్చే, ఇగో పక్క వాళ్ళు అసలు రెగ్యులర్గా రాని వాళ్ళ పనిష్మెంట్ సేమ్ అయింది, ఇది ఎక్కడ న్యాయం? ఒక్కోసారి జరుగుతుంటుంది. ప్రాక్టికల్స్ లో కూడా రెగ్యులర్ రాని విద్యార్థులకు కొంచెం మార్కులు ఎక్కువ వస్తాయి, రెగ్యులర్ వచ్చిన విద్యార్థులకు కొంచెం మార్క్స్ తక్కువ వస్తుంది. అది ఎక్కడ జరుగుతుందంటే మీరు అక్కడ ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు వైవా ఇచ్చేటప్పుడు కానీ ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి అక్కడ కొంత మార్పు అనేది ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి అవన్నీ కూడా ఎప్పుడు కూడా విద్యార్థులు ఇప్పుడు మీకు ఉన్నటువంటి ఆలోచన ఎప్పుడు కూడా ఎట్లుంటుందంటే మాకు ఇంపార్టెన్స్ లేదు, మేము రెగ్యులర్ వచ్చినా మాకు మార్క్స్ సరిగా రావట్లేదు, మాకు ఇట్లుంది అట్లుంది అని చెప్పి ఎవరో ఒకరిద్దరు ముగ్గురు డిస్కస్ చేసి అక్కడ తారతమ్యం ఏర్పడుతుంది. అలాంటివి ఉండడమా కాలేజీలో అధ్యాపకులు కానీ ప్రిన్సిపల్స్ కానీ అందరూ కూడా ఈక్వలే ఉంటుంది. ఎవరికి కూడా ఎలాంటి అన్యాయం అయితే జరగదు. 100% మీకు కొంతమంది అధ్యాపకులు కూడా ఈ మధ్య కాలంలో ఈ ఫీల్డ్కి రావడం తగ్గించారు. లెక్చరర్ ఫీల్డ్ అంటే ఎవరైతే మంచి సబ్జెక్ట్ ఉండి లేదా మంచి డబ్బులు సంపాదించాలనే కాన్సెప్ట్ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా వేరే ఫీల్డ్కు సాఫ్ట్వేర్ రూటు లేకపోతే హైదరాబాద్ కొన్ని కంపెనీస్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. అయినప్పటికీ కూడా చాలా కష్టపడి శాలరీస్ కొంత అటు ఇటు అయినా సరే గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే ఫీజు రాకున్నప్పటికీ కూడా ఎంతో కష్టపడి ఎవరి దగ్గర అప్పులు తీసుకొచ్చైనా సరే కాలేజీ నడిపించి మీకైతే న్యాయం అనేది జరగాలనే ఉద్దేశంతో మేనేజ్మెంట్ కానీ మేము కానీ న్యాయశక్తిగా కృషి చేస్తున్నాం. దానికి కూడా అధ్యాపకులు కూడా మాకు కృషి చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ మధ్య కాలంలో సెకండ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ కూడా కొంత ఫీజు కట్టాలని చెప్పాము. ఆ విషయంలో కూడా కొంతమంది విద్యార్థులు కొంత ఇబ్బంది ఏర్పడదు. కానీ అందరూ కలిస్తేనే ఆ సంస్థ నడుస్తుంది. కాబట్టి దాన్ని ఏ రకంగా కూడా ఒక విశ్వభారతి డిగ్రీ కాలేజీలో సారాలు తీసుకునే నిర్ణయం అనేది ఖచ్చితంగా కరెక్టే ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో మీరందరూ కూడా మంచి సక్సెస్గా మంచి విద్యను పొంది మంచి జాబులు పొందాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో మీరు నడవాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదిస్తూ మీరు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతతో ముగించడం జరుగుతుంది. ఇక తర్వాత కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇందులో ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థులు ఎవరైనా కొంతమంది అమ్మాయిలు వడ్డీ చేయడానికి బాయ్స్ ఫైనల్ ఇయర్ కళాశాల తరఫున మరియు చైర్మన్ గారి తరఫున మట్టి విగ్రహాల పంపిణీ కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఎవరైతే ఇంట్లో విగ్రహ పూజ చేసేటువంటి విద్యార్థులు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ మట్టి విగ్రహాలను తీసుకొని మీ ఇంట్లో ఎందుకోసం అంటే పొల్యూషన్ కోసం పొల్యూషన్ బోర్డు వారు ఇక్కడికి ఇచ్చేసారు. సిద్ధేశ్వరం గారు వేదికపైకి రావాలి. అదేవిధంగా కళాశాల చైర్మన్ ప్రిన్సిపల్ గారిని కూడా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. పొల్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం అన్నీ కూడా మట్టి విగ్రహాలను వాడటం లేదు కాబట్టి మట్టి విగ్రహాల యొక్క ప్రాధాన్యతను గుర్తిస్తూ మన పేరెంట్స్ కూడా మట్టి విగ్రహాలతో పూజ చేయించాలనే ఒక సంకల్పంతో వాళ్ళు ఇక్కడికి ఇచ్చేశారు. ఒక 2 నిమిషాల్లో విద్యార్థులు ఈ మట్టి విగ్రహాలను తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎవరు కూడా అన్నిదా భావించవద్దు. ఇంటికి తీసుకెళ్లే వాళ్ళు మాత్రమే తీసుకెళ్ళండి, పూజ చేసే వాళ్ళు మాత్రమే తీసుకెళ్ళండి. ఎందుకోసం అంటే అనవసరంగా అక్కడక్కడ పడేయడం మంచిది కాదు కాబట్టి
ఎందుకంటే రేపు అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి దినం, దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. ఓకేనా? शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय